सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम भिडियो पढ़ा सरस्वती गणितमाला तृतीय श्रेणी बहिर आशा आम समय जानिबा पाठ। पूर्व भिडियो रे समय जानिबा पाठर प्रथम अभ्यास कार्य एवं समयर जोग विजोग विषय रे पढ़ीचे। अपलोड होइतिबा समस्त भिडियो देखिया चाहूले मोर चैनल को जाइकरी प्ले लिस्ट रु पाई परिवे। समय को 24 घंटिया समय रे प्रकाश करिवाटा शिखिवा। ता सहित समय संबंधी केतेक सरल प्रश्नर समाधान करिवा। 24 घंटिया समय रे जेतेबेले आमे समय को प्रकाश करते आमे तो साधारणतः जानिचे 24 घंटिया समय रात्रि 12टा परठारु पुणी रात्रि 12टा पर्यंत हिसाब करा जाए। हला आमे जानिचे राति 12टा परे समयर गणना आरंभ होता है। गोटे 2टा राति 3टा 4टा एभली भाव में सकाळ 7टा हला एवं दिन 12टा राति 12टा रु दिन 12टा पर्यंत समय येला 12 घंटा समय एवं 12 घंटा राति 12 दिन 12टा परे जो समय ताको आमे पुणी गोटे 2टा 3टा एमती राति 12टा पर्यंत हिसाब करूचे। साधारणतः घंटा रे 1 रु 12 पर्यंत रही तेणु आमे 12 घंटिया समय सबुबले व्यवहार करूचे। हला ए 12 घंटिया समय व्यवहार कला भितरे आमे समय को गोटे दिनर समय गोटे दिन को होची 24 घंटा पूर्व राति 12टा रु पर राति 12टा पर्यंत येला गोटे दिन बा गोटे दिवस जार समय 24 घंटा। यही 24 घंटा को आमे दुई भाग रे विभक्त करिचे करिकी हिसाब करूचे यथा पूर्वाह्न समय आउ अपराह्न समय। पूर्वाह्न समय हैला राति 12टा परठारु दिन 12टा पूर्व पर्यंत हला पूर्वाह्न समय कहा कहा जाउची ना राति 12टा परठारु दिन 12टा पूर्व पर्यंत हैला ए जो 12 घंटा समय याको आमे पूर्वाह्न समय बोली कहूचे जाको इंग्राजी रे एएम बोली लिखा जाए। पूर्वाह्न समय को इंग्राजी रे लिखा जाए एएम हैला एवं दिन 12टा परठारु पुणी राति 12टा पूर्व पर्यंत हैला दिन 12टा परठारु राति 12टा पूर्व पर्यंत ये समय को आमे अपराह्न समय कहूचे एवं जहाँ को आमे पीएम द्वारा प्रकाश करूचे हैला एएम आउ पीएम। तेबे 24 घंटिया समय रे तेले प्रकाश करा जाए दिन 12टा परे आउ गोटे न कही कि आमे 12टा परे 13टा 2टा को 14टा 3टा समय को 15टा एभली भाव रे राति 12टा पर्यंत राति 12टा को 24 घंटा होता है हिसाब करूचे। दिन 12टा समय को कहा जाए मध्याह्न बा नून हैला ठीक दिन 12टा समय को कहा जिवो मध्याह्न बा इंग्राजी रे कहले नून 12 नून एवं राति 12टा समय को कहा जिवो मध्यरात्रि 12टा जोटा ताकू कहा जिवो मध्यरात्रि हैला राति 12टा समय को कहा जाए मध्यरात्रि जहाँ को आमे मिडनाइट बोली कहि परिबा। आमे एबे ई 12 घंटिया समय को 24 घंटिया समय रे किपरि हिसाब करिबा। पूर्वाह्न समय को 24 घंटिया समय रे प्रकाश करिया पय हेले केवल ताकू घंटा मिनिट हिसाब रे लेखा जाए। जेमती सकाळ 6टा सकाळ 6टा समय याको आमे 6 एम बोली कहि परिबा। तेबे याकू 24 घंटिया समय रे प्रकाश कले केते केवल एभली लेखिबा 06 दशमिक देकी 00 घंटा
ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ 12 ଯୋଗ କରାଯାଏ। କାହିଁକି 12 ଯୋଗ କରିବା? ନା ଆମେ ଦିନ 12ଟା ପରେ 1, 2, 3 ଏଇଭଳି ସମୟ ହିସାବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ହିସାବ କଲେ ସେଥିରେ 12 ଯୋଗ କଲେ ତାହା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା କଥା କହିବା, ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ହେଲା, 12ଟା ପରେ 1, 2ଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ 2ରେ ଯୋଗ କରିବା 12 ହେଲା, କେତେ ହେଲା? 14। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 14 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକାଶ କଲେ 14 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ 12 ଯୋଗ କରିବା। ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 15, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 15 ହେଲା। ଦେଖ 12ରେ 6ଟା 15ରେ 12 ଯୋଗ କରିବା, 6ଟା 15 ଯୋଗ 12 ହେଲା। 12କୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବା, 12 6 ହେଲା 18 ଘଣ୍ଟା 15 ତେବେ 18.15 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦିନ 2ଟା 15, ଦିନ 2ଟା 15 ହେଲା। ତାକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 12 ଯୋଗ କରିବା, ବୋଲେ 2ଟା 15 ଯୋଗ 12, 12ରେ 2 ମିଶିଲେ 14 ଘଣ୍ଟା 15। ତାକୁ ଏମିତି ଘ ବୋଲି ଲେଖିବା, 14.15 ଘଣ୍ଟା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 25 ମିନିଟ୍ ବାକି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 25 ମିନିଟ୍ ବାକି। याकू केते घंटा केते मिनिट हबो? 24 घंटारे लिखिले देखो 12टा बाजिनी, 12टा बाजिया को 25 मिनिट बाकी अछि। ता माने समयटा हैला केते? 11टा 35 मिनिट। 11 घंटा 35 मिनिट बोली लिखिबा। 11 घंटा और 35 मिनिट। ताको संक्षेप लिखिले 11.35 घंटा बोली लिखि परिबा। एंती 11.35 घंटा। अपराह्न 3टा 20 अपराह्न 3टा 20 एको 24 घंटे प्रकाश कले 12 जोग करवा बोले 3टा 20 बा 3 घंटा 20 जोटा 3टा 20 जोग 12, 12 3 मिसले 15, 15 घंटा 20 मिनिट बोले 15.20 घंटा हैला। एई भली भाबरे आमे समय को 24 घंटिया प्रकाश करवा। 21 घंटा 20 मिनिट रु 13 घंटा 35 मिनिट व्यय करवा। ये हैला घंटा, ये हैला मिनिट बोले 21 घंटा 20 मिनिट। 21 घंटा घरे मिनिट घरे 20 एवं सेथुरु व्यय करवा 13 घंटा 35 मिनिट नहीं कि देख मिनिट घर रही 20 आउ 35, 20 रु 35 व्यय करहबनी, तेणु घंटा घर 1 घंटा आनिवा। 1 घंटा मिनिट घर को आइले 60 मिनिट हम एवं 60 मिनिट रे 20 मिनिट को जोग करदे। तेबे ए जगार 20 जगार 60 रे 20 मिसिले 80 मिनिट। तेबे 80 रु 35 व्यय करवा हैला।
बोले 0 5 बने एक 10 रु 5 गले 5 ये 7 रु 3 गले 4 45 मिनिट 20 घंटा रु 13 घंटा गले और 7 घंटा बोले 7 घंटा 45 मिनिट। ये मन रखा जे कौन सी समयर अवधि को लिखला बेले आमे घंटा मिनिट हिसाब से लिखा एएम बा पीएम रो व्यवहार हेब नाही है 7 घंटा 45 मिनिट हूँ गोटे समयर अवधि एतिकी समय है तेणु ताकू घंटा मिनिट करी लिखा आमे मन रखा दुईटी समय मध्य व्यवधान को एएम और पीएम रे किंबा सकाळ बा संध्यारे लेखा जाए नाही है सकाळे बा संध्यारे लेखा जीव नाही पूर्वाह्न बा अपराह्न लेखा जीव नाही एएम बा पीएम लेखा जीव नाही दुईटी समय मध्य थिबा व्यवधान जाको समयर अवधि कहा जाए केवल घंटा आउ मिनिट रे सेगुडी को लेखा जाए। एवं मन रखिबा राति 12टा पर ठारू दिन 12टा पूर्व पर्यंत समय को पूर्वाह्न जाको एएम और दिन 12टा पर ठारू राति 12टा पूर्व पर्यंत समय को पीएम अपराह्न बा पीएम समय कहा जाए। दिन 12टा समय को मध्याह्न 12टा बा 12 नून और राति 12टा समय को मध्यरात्रि 12टा बा 12 मिडनाइट बोली कहा जाए। उदाहरण रे गोटे प्रश्न रही तार समाधान करवा। रमेश बाबू ट्रेन रे कटक रु कोलकाता गले तांको ट्रेन 9:20 पीएम रे 9:20 पीएम रे कटक स्टेशन छाड़िला एवं ता पर दिन 7:35 एएम रे कोलकाता स्टेशन रे पहुंचिला तेबे रमेश बाबू को कटक स्टेशन रु कोलकाता स्टेशन पर्यंत जीवाकू केते समय लागिला। कटक रु तांकर ट्रेन छाड़िला केते बेले ना 9:20 पीएम रे बोले अपराह्न बोले राति 9:20 एवं पहुंचिला कलिकता रे केते बेले 7:35 एएम अर्थात सकाळ 7:35 रे हैला ताहले केते समय आमे हिसाब करिबा जे 9:20 पीएम रु परदिन 7:35 एएम पर्यंत समयर व्यवधान केते हैला। देख जेते बेले आमे कौनसी कार्य आरंभ करा जायछि तार समयर व्यवधान बाहर करूचे केते समय धरी कार्य हैला सेते बेले मने रखिबा आमे कार्यर शेष समय रु आरंभ समय को वियोग करा जाए हैला। तेणु एठी पीएम समय रे यात्रा आरंभ होईची ट्रेन छाड़ी कटक स्टेशन रु हैला अपराह्न समय रे तेबे ए जो अपराह्न समय सरी जीव राति 12टा पर 12टा रे एवं ता परठू एएम बा पूर्वाह्न समय आरंभ हबो हैला। तेणु करी आमे दुईटी स्टेप रे यार हिसाब करिबा जे 9:20 पीएम रु राति 12टा पर्यंत केते समय हैला एवं राति 12टा ठारू सकाळ 7:35 पर्यंत केते समय उभय समय को जोग कर देले मोट समय पाई जिबा 9:20 पीएम रु रात्रि 12टा पर्यंत राति 12टा रु 9:20 पीएम को वियोग करिबा हैला। वियोग 9:20 पीएम हैला। देख केमती मु वियोग करूची 9:20 हैला। देख ये 0 मिनिट रु 20 मिनिट वियोग करहबनी तेणु ये 12 घंटा रु 1 घंटा आसला है 60 मिनिट 60 मिनिट रु 20 मिनिट हेले 40 मिनिट एटी 11 रहिला 11 रु 9 गले 2 बोले 2 घंटा 40 मिनिट 2 घंटा 40 मिनिट हैला
ରାତି 9:20 ବା 9:20 PM ରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ଏବେ ରାତି 12ଟା ପରଠାରୁ ସାତ 35 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ହବ? ଇଏ ନା ରାତି 12ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟାର ହିସାବ କେମିତି କରାଯାଏ? 1, 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଏଇଭଳି ହିସାବ କରାଯାଏ। ତେବେ 7 ଘଣ୍ଟା 7:35 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହବ 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍। 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ନା ନାଇଁ? ତେବେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 12ଟା ଠାରୁ 7:35 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ମୋଟ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ରେ 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା। ମୋଟ ସମୟ ସମାନ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ହେଲା। କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଦେଖ। 2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ହେଲା ଘଣ୍ଟା, ଏ ହେଲା ମିନିଟ୍, 40 ମିନିଟ୍ ଆଉ 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ବୋଲେ 40 ମିନିଟ୍ରେ 35 ମିନିଟ୍କୁ ଯୋଗ କର। 5ରେ 0 ମିଶିଲେ 5, 4ରେ 3 ମିଶିଲେ 7, 75 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଘଣ୍ଟା ଘରକୁ ଯୋଗ କଲେ 7, 2, 9 ବୋଲେ 9 ଘଣ୍ଟା 75 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 75 ମିନିଟ୍ କହୁଛି ୟାକୁ ଘଣ୍ଟା କରିବା ବୋଲେ 60 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ 75 ମିନିଟ୍ରୁ ଆମେ 60 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରହିଯିବ, 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ 1 ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଯୋଉ 9 ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବା। ବୋଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ 60 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା। 60 ବିୟୋଗ କଲେ ରହିବ କେତେ? ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ 1 ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଯୋଗ କରିଦିଅ। 9, 1, 10, 10 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମାନ 10 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍। ଅତଏବ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗଣିତର ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା। 1 ବର୍ଷ ସମାନେ 12 ମାସ। 1 ବର୍ଷ ସମାନ 12 ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ? ନା 1 ବର୍ଷ ସମାନ 365 ଦିନ। ସେମିତି 1 ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ? ନା 1 ସପ୍ତାହ ସମାନେ 7 ଦିନ ଏବଂ 1 ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହବ? ନା ସପ୍ତାହକ ଯେହେତୁ 7 ଦିନ, 1 ଦିନକ 24 ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ 7କୁ 24ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ 168 ଘଣ୍ଟା। 1 ସପ୍ତାହ ସମାନେ 168 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ 1 ପକ୍ଷ ସମାନେ 15 ଦିନ। ତେଣୁ ମାସକ ହେଉଛି 2 ପକ୍ଷ। ତାହେଲେ 3 ପକ୍ଷକ କେତେ ଦିନ ହବ? ନା ପକ୍ଷକ ଯେହେତୁ 15 ଦିନ, 3 ପକ୍ଷକ ତାକୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ 45 ଦିନ। ଆଉ ମାସକୁ ପକ୍ଷ କଲା ବେଳେ ହେଲା ବୋଲେ 4 ମାସକ କେତେ ପକ୍ଷ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାସକ 2 ପକ୍ଷ। ତେଣୁ 4 ମାସକ 2 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 8 ପକ୍ଷ। 3 ଦିନକ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 1 ଦିନକ 24 ଘଣ୍ଟା। 3 ଦିନକ 24 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିନ, ପକ୍ଷ, ଘଣ୍ଟା ଏସବୁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବା।
ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଜଣେ ମୂଲିଆ କ୍ରମାଗତ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କାମ କରି 4:30 PM ରେ କାମ ଶେଷ କଲା। ସେ କେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଦେଖ ଏଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ମୂଲିଆର କାମ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ଦେଇଛି ହେଲା। କେତେବେଳେ ସରିଲା ନା ଅପରାହ୍ନ PM 4:30 ବୋଲେ 4:30 ବେଳେ ସେ କାମ ସାରିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କେତେ ସମୟ କରିଛି ନା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ୟାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସମୟର ଅବଧି ହେଲା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କାମ କରିକିରି ସାରିଲା କାମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ 4:30ରେ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କେତେବେଳେ କାମ? ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଅବଧି ବାହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କାମ ଶେଷ କରିବା ସମୟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟକୁ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ କାମ କରି ଶେଷ ହେବା ସମୟ ଦେଇଛି ଆଉ ସମୟର କାମ କରିବାର ଅବଧି କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ କାମ କଲା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ 4:30 PM ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, 7 ଘଣ୍ଟା 30 କାମ କରିଛି ବୋଲେ 4:30 PM ର 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ। ତେଣୁ 4:30 PM ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍କୁ ବ୍ୟୟ କରିବା। ତେବେ ବ୍ୟୟ କେମିତି କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ PM ସମୟ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 4:30 PM ହେଲା। ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ନା PM ସମୟରେ 12 ଯୋଗ କରାହବ। 12ରେ 4 ଯୋଗ କଲେ 16 ହେଲା। 16 ଘଣ୍ଟା 16.30 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 4:30 PM କହିଲେ। କାମ କରିବାର ଅବଧି, କାମ କରିବାର ଅବଧି, ଅବଧି କହିଲେ ସେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି କାମ କରିଛି। କେତେ ସମୟ? 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କାମ କରିଛି। 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ନା ନାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ସମାନ ଦେଖ 16 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବିୟୋଗ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ବ୍ୟୟ କର। ଏଠି ବ୍ୟୟ କରିପାରିବା 16 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ମିନିଟ୍ ଅଛି 30, ଏଠି 7 ଘଣ୍ଟା 30ରେ 30 ଅଛି ବୋଲେ 30ରୁ 30 ଗଲେ 0, ମିନିଟ୍ ଘରେ ହେଇଗଲା 0। 16ରୁ 7 ଗଲେ 9, ଏଇଟା AM ସମୟ ହେଇଯିବ। PM ସମୟରେ ଶେଷ କରିଛି, ତେଣୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି AM ସମୟରେ। ତେଣୁ 9 AM ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅତଏବ ଜଣେ ମୂଲିଆ 9 AM ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ତୁମକୁ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ସେ ଯେ ତୁମେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସିଲ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲ କେତେବେଳେ ନା 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଲା PM ସମୟ ହେଲା। ଏବଂ 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ଏ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 12 ଫେରିଦେଲେ ଆମେ PM ସମୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ PM ରେ ଅଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ PM ରେ, ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଟା ଆଗ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ସମୟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟକୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ
ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଅପରାହ୍ନକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସମୟ। ତିନି ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ୟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଇଯିବ 15 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲ ବା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ। 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ସମୟର ଅବଧି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଶେଷ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବିୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲେ 18.25 ବା 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ବିୟୋଗ 15 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଦେଖ 18 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 15 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଦେଖ 25 ରୁ 30 ବିୟୋଗ କରିହେବନି, ଘଣ୍ଟା ଘରୁ 1 ଆଣିଲେ 60 ଆସିଲା, 60 ରେ 25 ମିଶିଲେ 85, 85 ରୁ 30 ବିୟୋଗ କରିବା ବୋଲେ 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, ଏଠି ହେଲା 8 ରୁ 3 ଗଲେ 5 ଏବଂ ଏଠି ଅଛି କେତେ 17, 17 ରୁ 15 ଗଲେ 2 ବୋଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍। 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଅତଏବ ତୁମକୁ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଯାଏ ମୋର 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହିସାବରେ ଯାଏ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବି। ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଦୂରତା କେତେ? ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଏ ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, ମନେକର ମୁଁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଘଣ୍ଟେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବେଗ ବଢଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଯାଉଛି, 15 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା କେତେ, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯିବି? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଦୂରତା ନବା ହେଲା। ଅତି କମରେ କେତେ ଦୂରତା ନବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନବା ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେହେତୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଆଉ 15 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଯାହା 10 ଆଉ 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ସେ ନା 10 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 30। 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 10 3 30 ହେଲା। ତେଣୁ କରି ମନେକର ସେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର। ମନେକର ସେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ କେତେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ସମୟ କେତେ ଲାଗିବ? ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଗଲେ
ସମୟ ଲାଗିବ କେତେ? 30 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ 10 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ନା 30 ହରଣ 10, ନା ନାଇଁ 10 ତିରିକି 30 ବୋଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସମୟ ହେଲା। ଏବଂ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସେଇ 30 କିଲୋମିଟରକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବା ହିସାବରେ, ବେଗ ତ ଏଠି ଆମେ ପଢୁନେ କ୍ଲାସ 3 ଯେହେତୁ, ହିସାବରେ ଗଲେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖ 30 କିଲୋମିଟର ମୋଟ ନେଇଛେ ଆମେ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବା 15 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ 15 ଦୁଗୁଣେ 30 ବୋଲେ 2 ଘଣ୍ଟା। 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି, 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହେଲା? 1 ଘଣ୍ଟା, ନା ନାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଫେରାଣ 2 ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା। ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି, ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ହୁଏ। ତା ଅର୍ଥ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ନା ମୁଁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପର ଥରକୁ ଆଗୁଆ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା, ତା ଅର୍ଥ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାମାନେ ଏଠି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହେଲା? 9ଟାରୁ 11ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। ତେଣୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି 1 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ହେଲେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା? ବୁଝିପାରିଲ? ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। 3 ଘଣ୍ଟା ଫେରାଣ 2 ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା, ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି କେତେ? 2 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବ, ଘଣ୍ଟେ ଆଗୁଆ, ବୋଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା। 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 30 କିଲୋମିଟର, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 30 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 60 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଅତଏବ ସେ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଦୂରତା 60 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? 4 ନମ୍ବର, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ 9 PM ରେ ବାହାରି 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ସେ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲେ 9 PM, ଅର୍ଥାତ ରାତି 9ଟାରେ, ଏବଂ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବେ କେତେ ସମୟରେ? ସମୟ କେତେ ବାଜିଥିବ ସେତେବେଳକୁ? ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଦେଇଛି ନା, ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ତେଣୁ 9 PM ରେ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବ। 9 PM ଯୋଗ 6 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 9 6 ହେଲା 15 ଘଣ୍ଟା, ନା ନାଇଁ? ଏ ଯୋଉ 15 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ 12କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା, ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା। ଏ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି 9ଟା PM ପରେ, ରାତି 12ଟା ପରେ AM ସମୟ ହେଇଯିବ, ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ସେଟା ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ
15 ଘଣ୍ଟା ଫେରାଣ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 15 ରୁ 12 ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଅତଏବ ସେ 3 AM ରେ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଝିଗଲା। 9ଟାରେ ବସିଲେ 9 ପରେ 12ଟାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 12ଟା ପରେ 3ଟା ବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି 6 ଘଣ୍ଟା। 5 ନମ୍ବର, ରବି ଦିନ 9ଟା 20 ମିନିଟରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ 40 ମିନିଟ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରଦିନ 11ଟା 30 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର କେତେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଦେଖ, ସ୍କୁଲ ସମୟ ହଉଛି କେତେ? 10ଟା। ସେ ରବି 9ଟା 20ରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଦିନ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ 40 ମିନିଟ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚି, ବୋଲେ 10ଟାରୁ 9ଟା 20 ବ୍ୟୟ କଲେ ହଉଛି 40 ମିନିଟ। ତା ପରଦିନ 11ଟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ତାର? ନା, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା 10ଟା ବେଳେ, ତେଣୁ 11ଟା 30ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟୟ କରିବା ହେଲା। ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ହଉଛି କେତେ? 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ। ବିୟୋଗ 10 ଘଣ୍ଟା, କାରଣ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା। 30ରୁ 0 ଗଲେ 30 ମିନିଟ ଏବଂ 11ରୁ 10 ଗଲେ 1 ହେଲା। ବୋଲେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମୟ ହିସାବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।